નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરમાં। હું છું આપની સાથે ચાંદ આહિર। આજના સમાચારો જોઈએ તે પહેલા નજર કરી લઈએ આજની હેડલાઇન્સ પર। આ હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે ઝેવર, સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો। માધવપુરના દરિયા કિનારે ભારતીય સેનાની એક્સરસાઇઝ, કવાયત અંગે ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરનો ખાસ કાર્યક્રમ। પોરબંદર રાજકોટ ટ્રેનને કેન્દ્રીય મંત્રી માંડવિયાએ આપી લીલી ઝંડી। પોરબંદર અને રાણાવાવ પહોંચતા આગેવાનો દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત। તો રાજ્યમાં નાફેડના ખરીદી કેન્દ્ર પર આગ લગાવવાની ઘટના, મામલતદાર સહિત તંત્રની દોડધામ તો આગનું કારણ અકબંધ। કુતિયાણાના ગોકરણ ગામે અડપલા કરનાર આરોપીના જામીન થયા રદ। માનસિક અસ્થિરતા ધરાવતી મહિલાના અડપલા કરનાર શખ્સ જેલ હવાલે। પોરબંદર નજીક માધવપુરના દરિયા કિનારે ટ્રાય સર્વિસ એક્સરસાઇઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દેશની ત્રણેય સેના સંકલિત રીતે કામ કરી શકે તે ઉદ્દેશ માટે આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। ત્યારે જુઓ ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરનો ખાસ અહેવાલ। ત્રિસેવા કવાયત ત્રિશુલ ભારતીય નૌકાદળ દ્વારા નવેમ્બરની શરૂઆતમાં ભારતીય સેના અને ભારતીય વાયુસેના સાથે સંયુક્ત રીતે મુખ્ય સેવા યોજવામાં આવી હતી, જેના ભાગરૂપે માધવપુરના દરિયા કિનારે કવાયત યોજવામાં આવી હતી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સશસ્ત્ર દળ વચ્ચે સિનર્જી વધારવાનો અને બહુ ડોમેન સંકલિત ઓપરેશન પ્રક્રિયા માન્ય અને સમન્વયિત કરવાનો હતો। આ કવાયતમાં સંયુક્ત ગુપ્તચર દેખરેખ અને શોધ પ્રક્રિયાઓ, ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ અને સાયબર યુદ્ધ યોજનાને પણ માન્ય કરવામાં આવી હતી। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज हम लोग सब एक्सरसाइज त्रिशूल का जो अंतिम चरण है उसके लिए इकट्ठा हैं और इस एक्सरसाइज त्रिशूल के दौरान मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार का जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी हम लोगों ने कायम की है, वो एक नया ही प्रतीक है। इतना प्रभावशाली रहा है, एक हमने नया स्तर कायम किया है, जिसके लिए मैं अपने ही ट्रुप्स नहीं परंतु वेस्टर्न नेवल कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के जो हमारे मिले जुले दस्तों ने मिलकर इस त्रिशूल को अंजाम दिया है, उसके लिए उनकी सराहना करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जय नामक मूल मंत्र की घोषणा की थी, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। अगर मैं जॉइंटनेस की बात करूं तो इस त्रिशूल एक्सरसाइज में तीनों सेनाओं ने मिलकर एकजुट होकर इस प्रकार का समन्वय स्थापित किया जो कि अभी तक कभी देखने को नहीं मिला है। जहां तक आत्मनिर्भरता का सवाल है, ये एक्सरसाइज ने हम सबको मौका दिया कि जो उपकरण, औजार, वेपन सिस्टम्स हमारे इंडिजिनस यानी स्वदेशी बने हुए हैं, उनको हमने इस्तेमाल किया और उन पे एक नए प्रकार का भरोसा कायम किया। और जहां तक इनोवेशन का सवाल है, इनोवेशन चाहे वो नई तकनीकें हो, नई टैक्टिक्स, नई प्रोसीजर्स हो, उन सबको हमें प्रयोग करने का यहाँ मौका मिला। यदि मैं सदन कमांड की बात करूं तो जैसे कि बताया गया आप सबको पहले, पिछले तीन महीने से इसके ऊपर सदन कमांड की डेजर्ट कोर, स्ट्राइक कोर, रन और क्रीक में मौजूद दस्ते पूरी एक्सरसाइज की तैयारियां कर रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में एक्सरसाइज मरूज वाला जो कि 11 तारीख को संपन्न हुई और एक्सरसाइज अखंड प्रहार जो कि 12 तारीख को संपन्न हुई, उसमें हमने अपनी नई तौर तरीकों से लड़ाई करने के लिए नई ऑर्गेनाइजेशंस, नई इक्विपमेंट, उस नए इक्विपमेंट के साथ नई टैक्टिक्स, उन सबको अंजाम दिया। नए ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपको पता है रुद्र ब्रिगेड, हैरम बटालियन, इन सबको नए तौर पर खड़ा किया गया और उनको इस 2 महीने के अंतर्गत उनको ऑप वैलिडेट भी किया गया। इसके अलावा आखिर में ये बोलना चाहूंगा कि सदन कमांड के इलाके में जो रन एंड क्रीक का सेक्टर है,
वहां पर भी हमने इस दौरान तीनों सर्विसेज ने और बीएसएफ और कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर एक्सरसाइज ब्रह्मसीरा को 8 और 9 नवंबर को भी अंजाम दिया, जहां पे अनेक मुद्दे और कई नए पहलू उभर कर आए, जिनके ऊपर अब हम गौर कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए तमाम इन दस्तों को तैयार करेंगे कि किसी भी प्रकार की चुनौती अगर आए तो सदन कमांड, चाहे वो रेगिस्तान का इलाका हो और नीचे रन और क्रीक तक का हो, हम प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आखिर में मैं एक बार फिर से इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सदन कमांड के साथ मिलकर ये जो हमारे ने एक्सरसाइज रची और एक साथ इंटरऑपरेबिलिटी और जॉइंटनेस को कायम करने का मौका दिया, उसकी सराहना करते हुए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાના પ્રયાસો બાદ શરૂ થયેલી પોરબંદર રાજકોટ ટ્રેનને આજે માંડવિયાએ લીલી ઝંડી આપી હતી। એટલું જ નહીં, આ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરીને માંડવિયા અને મોઢવાડિયા પોરબંદર જવા રવાના થયા હતા। આ બંને ટ્રેનો 15 નવેમ્બરથી શરૂ થશે અને પોરબંદર રાજકોટ માત્ર 45 રૂપિયામાં મુસાફરી કરી શકાશે। આ બંને લોકલ ટ્રેનો હોવાથી ગોંડલથી લઈને રાણાવાવ સુધીના તમામ સ્ટેશનોને પણ આવરી લેવાશે। જોકે પૈકી એક ટ્રેન દરરોજ જ્યારે બીજી સપ્તાહમાં 5 દિવસ ચાલશે। બે લોકલ ટ્રેનો શરૂ થતાં હજારો લોકોને ફાયદો થશે। ત્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાના હસ્તે રાજકોટથી પોરબંદર બે લોકલ ટ્રેનોનો પ્રારંભ કરવા આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું કે રાજકોટથી પોરબંદર સુધીનું ટ્રેનનું ભાડું માત્ર 45 રૂપિયા રાખવામાં આવ્યું છે, જેનાથી લોકોને મોટો ફાયદો થશે। આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને કેબિનેટ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પોરબંદર એક મહત્વનું બંદર પણ છે, ફિશરીઝનો વ્યવસાય પણ છે। પોરબંદર એક મોટું શહેર પણ છે। પોરબંદર અને રાજકોટ વચ્ચેની કનેક્ટિવિટી એ ખૂબ મહત્વની છે। પોરબંદરના લોકો વ્યવસાયથી, કામકાજથી રાજ્યના અન્ય ભાગો અને દેશના અન્ય ભાગો સાથે જોડવા માટે થઈને પણ પોરબંદર રાજકોટની કનેક્ટિવિટી એ ખૂબ આવશ્યક છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને પોરબંદરથી રાજકોટની બે નવી ટ્રેન ચાલુ કરવામાં આવી છે, જે સવારમાં રાજકોટથી ઉપડશે અને બપોર પછી પોરબંદરથી ઉપડશે। એવી જ રીતે બંને સાઈડથી સામે સામે ટ્રેન ઉપડશે। આ સુવિધા ઉપલબ્ધ થવાથી પોરબંદરથી રાજકોટ અપડાઉન કરતા મુસાફરો માટે મોટી રાહત થશે। માત્ર પોરબંદર રાજકોટ વચ્ચેનું ભાડું એ માત્ર 45 રૂપિયા છે। તમે કોઈ ટ્રાવેલ્સમાં પ્રવાસ કરો તો એ 300 રૂપિયા છે, એટલે આર્થિક રીતે બચત પણ થાય। હાઈવે ઉપર ઘણીવાર ટ્રાફિકની સમસ્યા પણ હોય છે। ટ્રેનના હિસાબે આપણને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી પણ મુક્તિ મળશે। એ દ્રષ્ટિએ રાજકોટ પોરબંદર, પોરબંદર રાજકોટ બે નવી ટ્રેનથી પોરબંદર વાસીઓને મુસાફરી માટે ખૂબ સારી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થશે। મોદીજીના નેતૃત્વમાં બિહારની ચૂંટણીમાં એનડીએનો ભવ્ય વિજય થયો છે, એક તરફી વિજય થયો છે, જેને ઉજવવા માટે મારા પોરબંદર લોકસભા ક્ષેત્રમાં પણ સૌ કાર્યકર્તા જનતા સાથે મળીને અમે ઉજવણી કરી છે। મોદીજીના નેતૃત્વ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ બતાવે છે। મોદીજીના નેતૃત્વમાં દેશ બદલી રહ્યો છે, દેશ આગળ વધી રહ્યો છે, નવું ભારત બની રહ્યું છે। નવા ભારતમાં પણ બિહાર કદમથી કદમ મિલાવીને ડબલ એન્જિનની સરકાર સાથે મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે। કોંગ્રેસ કઈ રીતે કેમ્પેન નિષ્ફળ જાય છે? જે કોંગ્રેસ હોય કે બીજા વિરોધ પક્ષો, એ ભારતની જનતાની નાડ પારખતા અને અત્યારે ભારત કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે
કેટલી ગતિથી કેટલી સ્પીડથી આગળ વધી રહ્યું છે એમની એ લોકોને ખ્યાલ નથી. એને કારણે સતત અને સતત હારતા રહેવા છતાં કોંગ્રેસ કે બીજા વિપક્ષો છે એમાંથી બોધપાઠ લેતા નથી અને દરેક વખતે કારમી હારનો સામનો કરવો પડે. એટલે મારી તો વિરોધ પક્ષને પણ અપીલ છે કે જે રીતે દેશની અંદર સકારાત્મકતા ઊભી થઈ રહી છે અને દેશનો જે રીતે વિકાસ થઈ રહ્યો છે ત્યારે નરેન્દ્રભાઈની બાબતની અંદર વ્યક્તિગત વિરોધ કરીને, કોછડી ભાષા વાપરીને અને સતત વિકાસનો વિરોધ કરીને એનું અસ્તિત્વ ટકાવી શકશે નહીં. યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈની આગેવાનીની અંદર આજે ભારત વિશ્વની નજરની અંદર એક ઉભરતો દેશ તરીકે બહાર આવી રહ્યો છે અને ઉભરતા દેશની અંદર જે જનતા વિકાસ જોઈ રહી છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી કે એનડીએને પસંદ કરે છે અને જેટલી નકારાત્મકતા વિપક્ષો વધારશે એવો જ સણસણતો જવાબ એમને જનતા આપશે અને એ જવાબ બિહારની જનતાએ આટલી થમ્પિંગ મેજોરિટી એનડીએને આપીને વિપક્ષોને આપી દીધો છે. મને લાગે છે કે આ જે બિહારની જનતા છે એનો વિજય છે. નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની અંદર જે એનડીએ છે એનો વિજય છે અને એનડીએના લાખો કાર્યકર્તાઓની મહેનત જે છે એનો વિજય છે. ખાસ કરીને ગુજરાતમાંથી તો કોંગ્રેસ મુક્ત થઈ ગયું, દેશના બીજા ખૂણાઓમાં કઈ પરિસ્થિતિ? જુઓ, હું તો એમ કહું છું કે તંદુરસ્ત રાજનીતિ માટે વિપક્ષ પણ હોવો જરૂરી છે, પરંતુ વિપક્ષે રહેવા માટે થઈને વિપક્ષ તરીકેની ભૂમિકા તો ભજવવી પડે. એને ભૂમિકા જ ભજવતા નથી આવડતી અને એને શીખવું જોઈએ બીજા દેશોમાંથી, આપણા દેશમાંથી. અને જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે વખતે વિપક્ષમાં હતો અને જે કામ કરતું હતું એને શીખવું જોઈએ. એને બદલે સતત નકારાત્મકતા, એને કારણે આજે કોંગ્રેસની આગેવાનીમાં જે ઇન્ડી ગઠબંધન છે એનું 95મો પરાજય છે અને એ પરાજય કારમો પરાજય છે. એમાંથી બોધપાઠ લે તો સારું છે, નહીંતર અસ્તિત્વની સામે સવાલ ઉભો થવાનો છે. આ ટ્રેન પોરબંદર અને રાણાવાવ પહોંચતા આગેવાનો સહિત લોકોમાં ભવ્ય ઉત્સાહ જોવા મળતો હતો. તો આ તકે પોરબંદર જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ડોક્ટર ચેતનાબેન તિવારી, મહામંત્રી અશોકભાઈ મોઢા, શહેર પ્રમુખ સાગરભાઈ મોદી, પૂર્વ પ્રમુખ રમેશભાઈ પટેલ, ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્બર અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના આગેવાનો સહિતના અનેક લોકોએ ટ્રેનનું તેમજ કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને કેબિનેટ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાનું ભવ્ય સ્વાગત કરી બંને મંત્રીઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર મહાનગરપાલિકા કચેરી ખાતે એક કેમ્પ યોજાયો હતો, જેમાં પોરબંદરની ભાવસીજી હોસ્પિટલ દ્વારા વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસ નિમિત્તે આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 200થી વધુ દર્દીઓ નોંધાયા હતા. 14 નવેમ્બર એટલે વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસની સમગ્ર વિશ્વમાં ઉજવણી કરવામાં આવે છે, ત્યારે પોરબંદરની GMERS મેડિકલ કોલેજ હસ્તકની ભાવસીજી સરકારી હોસ્પિટલ દ્વારા નિરાયમ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેમ્પમાં મહાનગરપાલિકાના કર્મીઓ અને અહીં આવતા અરજદારોની ડાયાબિટીસ સહિતની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ કેમ્પમાં 200થી વધુ દર્દીઓએ લાભ લીધો હતો. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના નર્સિંગ સ્કૂલ ખાતે નવા એડમિશન લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં 50થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ હાજર થયા હતા. પોરબંદરના સરકારી નર્સિંગ સ્કૂલમાં 60 જેટલી બેઠક પર દર વર્ષે ઓનલાઈન પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે છે, જેમાં આ વર્ષે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન પોરબંદરના નર્સિંગ સ્કૂલમાં એડમિશન લીધેલ વિદ્યાર્થીઓમાં 50થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આજે સ્કૂલ ખાતે હાજર થયા હતા. આ તમામ વિદ્યાર્થીઓની પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. નમસ્તે, મારું નામ પંડ્યા નિખિલ કુમાર. હું જનરલ નર્સિંગ સ્કૂલ ખાતે અત્યારે ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલ તરીકે ફરજ બજાવું છું. હાલમાં આજરોજ આ વર્ષના GNMના નવા પહેલા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓના એડમિશન કમિટી દ્વારા થયેલ હતા, જે દરેક વિદ્યાર્થીઓને વાલી સાથે આજરોજ જનરલ નર્સિંગ સ્કૂલ ખાતે બોલાવેલા છે. એમની રજિસ્ટ્રેશન અને જે લેખિત કામગીરી છે એ આજરોજ કરવામાં આવે છે અને આજરોજથી એમનું
જીએનએમનો અભ્યાસક્રમ રાબેતા મુજબ નિયમ અનુસાર શરૂ કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓ દ્વારા સરકારી નર્સિંગ સ્કૂલ અને હોસ્ટેલની મુલાકાત પણ કરવામાં આવી હતી. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. કોળી સમાજના આગેવાન હીરાલાલ સોલંકીના જન્મદિવસ નિમિત્તે પોરબંદરમાં ઉજવણી થઈ હતી, જેમાં અખિલ ભારતીય કોળી સમાજ દ્વારા પોરબંદરની લેડી હોસ્પિટલ ખાતે ફ્રૂટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. રાજુલા જાફરાબાદના ધારાસભ્ય અને કોળી સમાજના આગેવાન હીરાલાલ સોલંકીના જન્મદિવસ નિમિત્તે કોળી સમાજ દ્વારા સેવા કાર્ય મારફતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં પોરબંદરના અખિલ ભારતીય કોળી સમાજ દ્વારા પોરબંદરની લેડી હોસ્પિટલ ખાતે દર્દીઓને ફ્રૂટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આજ રોજ અમારા ગુજરાત પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના હીરાભાઈ સોલંકીનો જન્મદિવસ હોય એ નિમિત્તે આજરોજ પોરબંદર જિલ્લાના પ્રમુખ ધીરુભાઈ ચાવડાની જહેમત ઉઠાવી અને આ કાર્યક્રમ યોજેલો છે, જેમાં અમે આજરોજ સરકારી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને એની સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને માતાજી એને કામ કરવાની શક્તિ આપે એ નિમિત્તે અમે આજરોજ દર્દીઓને ફૂડ વિતરણ કરવાના છીએ. પોરબંદર કોળી સમાજ દ્વારા યોજાયેલ આ કાર્યક્રમમાં કોળી સમાજના આગેવાનો તેમજ મહિલા આગેવાનો ખાસ જોડાયા હતા. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરમાં છાયા મહેર સમાજ ખાતે જિલ્લા કક્ષાના જનજાતીય ગૌરવ વર્ષ ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં આદિવાસી સંસ્કૃતિને જાગૃત કરતી સાંસ્કૃતિક પ્રસ્તુતિ, ધમાલ નૃત્ય અને ભગવાન બિરસા મુંડાના જીવન પવન પર આધારિત ફિલ્મનું નિદર્શન સહિત મહાનુભાવોના પ્રેરક ઉદ્બોધનથી કાર્યક્રમ સફળ થયો હતો. ભગવાન બિરસા મુંડા જેવા મહાન ક્રાંતિકારીઓને ઉજાગર કરવા માટે અને આદિવાસી સમાજ માટે આ વર્ષ જનજાતિ ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના તેમજ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પરબતભાઈ પરમારના હસ્તે ₹56.37 લાખના 17 કામોના ખાતમુહૂર્ત અને ₹89.81 લાખના 33 કામોના લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ જિલ્લા રમતગમત કેન્દ્રના લાભાર્થીઓ, જેમાં ખેલ મહાકુંભમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ખેલાડીઓને ઇનામ તેમજ પ્રમાણપત્ર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા અને જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી હેઠળના ગ્રામ આવાસ યોજનામાં લાભાર્થીઓને પોતાના ઘરની ચાવી અર્પિત કરવામાં આવી હતી. તો આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગ્રામ વિકાસ એજન્સીના નિયામક રેખાબા સરવૈયાએ ભગવાન બિરસા મુંડાને નમન કરતા ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનું શાબ્દિક સ્વાગત કર્યું હતું. આ સાથે ભગવાન બિરસા મુંડાના જીવન કવન અને સંઘર્ષને યાદ કર્યું હતું. કાર્યક્રમની શરૂઆત સ્વાગત ગીતની પ્રસ્તુતિથી થઈ હતી. ત્યારબાદ ભગવાન બિરસા મુંડાના જીવન પર આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ ગાંધીનગર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ફિલ્મનું નિદર્શન પણ કરાયું હતું અને આદિવાસી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતું આદિજાતિ ધમાલ નૃત્યોની પ્રસ્તુતિ કરાઈ હતી. કાર્યક્રમના અંતે સર્વ ઉપસ્થિત મહાનુભાવો અને નાગરિકો દ્વારા સ્વચ્છતાના શપથ લેવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે વિવિધ સરકારી યોજના અંગે માહિતી આપતા સ્ટોલ પણ રાખવામાં આવ્યા હતા. જિલ્લા કલેક્ટર SD ધાનાણીના માર્ગદર્શનમાં યોજાયેલ આ જિલ્લા કક્ષાના કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો સહભાગી થયા હતા. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર આર્ય સમાજ વૈદિક સિદ્ધાંત વેલફેર ટ્રસ્ટ દ્વારા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં નિઃશુલ્ક આર્યવેદ દર જાગૃત શિબિર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ શિબિરમાં 50થી વધુ નાના બાળકો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. પોરબંદર આર્ય સમાજ વૈદિક સિદ્ધાંત વેલફેર ટ્રસ્ટ દ્વારા આવાસ ખાતે તારીખ 5/11/2025 થી 11/11/2025 સુધી નિઃશુલ્ક આર્યવેદ દર જાગૃત શિબિર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ શિબિરમાં વેદ શિક્ષણની સાથે સાથે બાળકોને સર્વાંગ સુંદર વ્યાયામ, કરાટે, યોગ, આસનો, મહર્ષિ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીના વિચારો, હેતુ અને સનાતન વૈદિક ધર્મની રક્ષા તેમજ જ્ઞાન શૌર્યના બૌદ્ધિક પાઠ શીખવવામાં આવ્યા હતા. આ શિબિરમાં 50થી વધુ નાના બાળકો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા સંસ્થાના પ્રમુખ આચાર્ય નીતિન કુમાર શાસ્ત્રી, મંત્રી આચાર્ય ઋષિકુમાર શાસ્ત્રી અને આર્યવેદ દળના સંચાલક ઋષિભાઈ રંગાડિયા તેમજ આર્યવીર દળના કરણ આર્યવીર શિક્ષક દ્વારા બાળકોને યજ્ઞ કરી ધર્મ અંગેનું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.
બરડા પંથકના મોઢવાડા ગામની સરકારી પે સેન્ટર કુમાર શાળા ખાતે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં રાષ્ટ્રીય બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન, ગુણોત્સવ અંતર્ગત શ્રેષ્ઠ શાળાનું સન્માન તથા સાયન્સ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન એમ ત્રિવિધ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારત માટે સ્ટેમ થીમ પર જુદા જુદા 5 વિભાગમાં ક્લસ્ટર કક્ષાના રાષ્ટ્રીય બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન 2025નું આયોજન મોઢવાડા કુમાર પે સેન્ટર શાળા ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. આ બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શનમાં મોઢવાડા ક્લસ્ટરની મોઢવાડા પે સેન્ટર કુમાર શાળા, મોઢવાડા કન્યા શાળા, વડાળા પ્રાથમિક શાળા, કેશવ પ્રાથમિક શાળા, આંબારામા પ્રાથમિક શાળા, કરાર સીમ શાળા, નાખડી સીમ શાળા અને સુંડાવદર સીમ શાળાના 55 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ તથા માર્ગદર્શક શિક્ષકોએ ભાગ લીધો હતો. સાથે સાથે વીજી કારિયા હાઈસ્કૂલ મોઢવાડા અને મોઢવાડા કન્યા શાળાના આશરે 300 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ આ પ્રદર્શન નિહાળ્યું હતું. આ પ્રદર્શનમાં તમામ વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર તથા ભેટ આપી સન્માનવામાં આવ્યા હતા. આ તકે બીઆરસી કોર્ડિનેટર પરેશભાઈ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન સાથે પ્રોત્સાહક માર્ગદર્શન અપાયું હતું. આ રાષ્ટ્રીય બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શનની સાથે સાથે ગુણોત્સવમાં પોરબંદર જિલ્લામાં ઉત્તમ ગ્રેડ મેળવનારી મોઢવાડા ક્લસ્ટરની નાખડી સીમ શાળાના આચાર્ય મંજુલાબેન મોઢવાડિયાનું સન્માનપત્ર આપી સન્માન કરાયું હતું. તેમજ મોઢવાડા પે સેન્ટર કુમાર શાળા ખાતે બાળકોમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ ચરિતાર્થ થાય તથા વિવિધ વિજ્ઞાનના સાધનોની ઓળખ કેળવાય એવા અનેક વિજ્ઞાનના સાધનોથી સજ્જ સાયન્સ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન પણ મહાનુભાવો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રદર્શનમાં કેશવ પ્રાથમિક શાળાના વિજ્ઞાન શિક્ષક રીનાબેન ભારાઈ તથા આંબારામા પ્રાથમિક શાળાના નવકેતનભાઈ ભટ્ટ દ્વારા શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ પસંદ કરવા નિષ્પક્ષ નિર્ણાયક તરીકે કામગીરી કરાઈ હતી. આ કાર્યક્રમમાં સુંડાવદર સીમ શાળાના આચાર્ય જાગૃતિબેન પરમારે આગવી શૈલીમાં એન્કરિંગ કરી સફળ બનાવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા મોઢવાડા પે સેન્ટર શાળાના આચાર્ય લાખણસિંહભાઈ ઓડેદરા, મોઢવાડા કન્યા શાળાના આચાર્ય રમેશભાઈ જોશી તથા વડાળા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય દીપેનભાઈ કન્નૈયા, સપનાબેન સોરઠિયા, કરાર સીમ શાળાના રામભાઈ મોઢવાડિયા, શીતલબેન તેમજ અનિતભાઈ સોરઠિયા દ્વારા જહેમત ઉઠાવી હતી. આ ત્રિવિધ કાર્યક્રમ મોઢવાડા ક્લસ્ટરના કોઓર્ડિનેટર બથવાર અશોકભાઈના માર્ગદર્શન અને અનિતભાઈ સોરઠિયાની આભાર વિધિ સાથે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો હતો. ધીરુભાઈ નિમાવત, ગુજરાત ન્યૂઝ, બગવદર. બિહારમાં ચૂંટણીની મતગણતરીમાં એનડીએને બહુમતી મળી છે, જેને લઈને પોરબંદરના રેલવે સ્ટેશન ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી અને કેબિનેટ મંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં ફટાકડા ફોડી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. બિહારમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીનું 12 નવેમ્બરે બીજા તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ વિવિધ એજન્સીઓ દ્વારા એક્ઝિટ પોલ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં એનડીએને બહુમતી મળતી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારે બિહારમાં યોજાયેલ ચૂંટણીની મતદાન ગણતરી યોજાઈ હતી, જેમાં એનડીએને 200થી વધુ બેઠક મેળવી બહુમતી મેળવી હતી. ત્યારે બિહારમાં ચૂંટણીના પરિણામને લઈને સમગ્ર રાજ્યમાં ભાજપ દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે પોરબંદર રેલવે સ્ટેશન ખાતે પણ ભાજપ દ્વારા કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને કેબિનેટ મંત્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાની ઉપસ્થિતિમાં ફટાકડા ફોડી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલ નવા રૂટની રાજકોટ પોરબંદર ટ્રેનનું ઉપલેટા ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા, કેબિનેટ મંત્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, સાંસદ સભ્ય પૂનમબેન તથા ધારાસભ્યો સહિતનાઓએ ટ્રેનમાં પ્રથમ રૂટની મુસાફરી કરી હતી. રાજકોટ અને પોરબંદર જિલ્લાના નાગરિકોની રજૂઆતોને ધ્યાને લઈ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આજથી 2 નવી ટ્રેનો રાજકોટ પોરબંદર રૂટને ફાળવી આજથી લીલી ઝંડી આપવામાં આવી હતી. ત્યારે ઉપલેટા તાલુકા સહિતના લોકો દ્વારા ઉપલેટા રેલવે સ્ટેશન ખાતે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. રાજકોટથી પોરબંદર શરૂ કરવામાં આવેલી નવી ટ્રેનના પ્રથમ રૂટમાં રાજકોટથી જ કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા, કેબિનેટ મંત્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા તેમજ
જામનગરના સાંસદ પૂનમબેન માડમ સહિતનાઓએ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી હતી. આ તમામ આગેવાનો હોદ્દેદારો સહિત ટ્રેન ઉપલેટા રેલવે સ્ટેશન ખાતે આવી પહોંચતા ઉપલેટાના તમામ સંગઠનો, સંસ્થાઓ, રાજકીય સામાજિક આગેવાનો સહિત બોડી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહી તેમનું અને કંકુ તિલક કરી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. હું હરિભાઈ ઠુમર, ઉપલેટા માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન, આજ રોજ ઉપલેટા ખાતે જે મનસુખભાઈ માંડવિયા આપણા કેન્દ્રીય મંત્રી દ્વારા જે 2 ટ્રેનો રાજકોટથી પોરબંદર શરૂ થઈ છે એનું આજે વિધિવત અહીંયા પધરામણી થઈ અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાંથી ઉપલેટાના સૌ નગરજનો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં એમને આવકારવા માટે આજે ઉપલેટા રેલવે સ્ટેશને એકઠા થયા હતા. મનસુખભાઈની સાથે સાથે રાજ્યના આપણા કેબિનેટ મંત્રી ભાઈ શ્રી અર્જુનભાઈ, સંસદ સભ્ય બેન શ્રી પૂનમબેન તથા તમામ ધારાસભ્યો સાથે રહી અને આ ટ્રેનની જ્યાં જે રેલવે સ્ટેશને જાય ત્યાં મોટો એમને આવકાર મળી રહ્યો છે અને આજે લોકોમાં ખૂબ ઉત્સાહ છે. આ ટ્રેનથી રાજકોટ અને પોરબંદર એકદમ લોકોને સારી એવી સગવડ મળશે. તાત્કાલિક તમે જઈ શકશો. દર્દીઓ હોય કે પછી વેપારીઓ હોય, આનો વધુમાં વધુ લાભ આ સમગ્ર પ્રજાને મળશે. આ તકે હું મનસુખભાઈને ફરીથી ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ભારત માતા કી જય. જાડેજા, પ્રમુખ ઉપલેટા શહેરના તાલુકા રાજપૂત સમાજ. આજરોજ ઉપલેટા ખાતે સરકારશ્રી દ્વારા જે ઉપલેટાથી રાજકોટ અને રાજકોટથી પોરબંદરની જે નવી રૂટની 2 ટ્રેનો શરૂ કરવામાં આવી છે તેનું ઉપલેટા ખાતે નગરજનો દ્વારા ઉષ્માભેર તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. આ ટ્રેનનો ફાયદો સ્ટુડન્ટ, દર્દીઓ તેમજ જે કાયમી રાજકોટથી ઉપલેટા વચ્ચે મુસાફરી કરે છે તેમને ખૂબ મહત્વપૂર્ણ રહેશે અને રાહત દરે નજીવા ભાવે તેઓ મુસાફરી કરી શકશે. આ તકે હું સરકારશ્રીનો ખૂબ આભાર માનું છું આ નવી સુવિધા શરૂ કરવા બદલ. આ તકે ઉપલેટા નગરપાલિકાના દરેક સદસ્યો, ભાજપના આગેવાનો, હોદ્દેદારો, મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. સરફરાઝ કોડી, ગુજરાત ન્યૂઝ, ઉપલેટા. ધોરાજીમાં નાફેડના ખરીદી કેન્દ્ર પર આગ લાગવાની ઘટના બની હતી, જેમાં કેન્દ્રના ચોગાનમાં રાખેલ નાફેડના બારદાનોના થપ્પામાં અચાનક આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. ત્યારે મામલતદાર અને ફાયર ફાઇટર સહિતનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો. જોકે આગ લાગવાનું કારણ જાણવા મળ્યું નથી. પટેલ પિયુષભાઈ રમણલાલ, ગુજકો માસોલ પ્રતિનિધિ, ધોરાજી સેન્ટર. પિયુષભાઈ, જે રીતે અત્યારે નાફેડની ખરીદી ચાલી રહી છે મગફળીની, એમાં બારદાનમાં આગ લાગી છે. આગ લાગવાનું કારણ શું હોઈ શકે અને કેટલી નુકસાની હોય છે? નુકસાની તો અમારો જે ખરીદ સેન્ટર અમે લગભગ 11 તારીખથી અમે ચાલુ કરી દીધું, એટલે 3 દિવસ અમારી ખરીદી થઈ. આ 4થો દિવસ છે. થોડા બારદાન 23-24 જેવા અમારા ગોડાઉનમાં પડે છે. ખરીદીની પ્રક્રિયા છે અને બાકીના અહીં પણ હશે, પણ એ બધું દરેક જગ્યાએ પ્રોસેસમાં છે, એટલે એકચ્યુઅલ અમને ઓકડો ના મળી શકે. એ જોવું પડે ને ગણવું પડે ને એ બધું હોય, પણ અંદાજિત નુકસાન તો થયું છે, એ નક્કી છે. કેટલા લાખનું નુકસાન હશે ને કેટલા બારદાન તો ગણી ના શકાય. આગ લાગેલી આ તમે રૂબરૂ જો, કોઈ ગણી શકાય પોઝિશન નહીં, પણ અંદાજિત નુકસાન છે, એ નક્કી. બરાબર. આગ લાગવાનું કારણ કોઈ જણાતું નથી, પણ અહીંયા જે બે બારદાન હતા એના વચ્ચે ઢગલો થોડી ગેપ હતી, એટલે મજૂર બારદાન લેવા ગયા હતા. બરાબર. અને બારદાન લેવા ગયા હતા, લઈને પાછા આવ્યા હતા. એ દરમિયાન એવું બન્યું હોય એવું જાણવા મળે. કદાચ મજૂરે બીડી પીને નાખી હોય કે એવું બધું કોઈ હોઈ શકે, એવું હું એકચ્યુઅલ ના કહી શકું, પણ એવું કોઈ કારણ હોઈ શકે. નાફેડ દ્વારા અહીં કોઈ જાતની ફાયર સેફટીની સુવિધા રાખવામાં આવી છે ખરા? ફાયરની અહીંયા છે ને, અમારા જે ગોડાઉન છે એમાં ફાયરના બાટલા છે, બાજુમાં પાણીની પણ વ્યવસ્થા છે, લાઇટ છે, સીસીટીવી છે, બધી જ વ્યવસ્થા છે. હાલ અત્યારે જે આ બારદાનો સળગી ગયા છે, હવે એનાથી ખેડૂતોને કોઈ આગામી સમયમાં મુશ્કેલી પડશે? ના, બિલકુલ નહીં. રાજકોટ ગોડાઉન ઉપર સ્ટોક છે બારદાનનો, ગાડી રસ્તામાં જ છે. અમારા પાસે ગોડાઉનમાં બારદાન પડ્યો છે. ખરીદી રોકાશે નહીં, અને કાલે પણ અમે મેસેજ કરીને ખેડૂતોના હિતમાં અમે કામ બંધ નહીં રહેવા દઈએ. અમારા પાસે રાજકોટ ગોડાઉનમાં સ્ટોક છે. નહીં હોય તો અમે અન્ય સેન્ટર ઉપરથી પણ ઓછા મેસેજ કરીને પણ બોલાવી અને આ ખરીદી અમે ઓછી પણ અમે ચાલુ રાખીશું. કુતિયાણાના ગોકરણ ગામે વાડી વિસ્તારમાં રહેતી અને માનસિક અસ્થિરતા ધરાવતી સ્ત્રીની એકલતાનો લાભ લઈ શારીરિક અડપલાની ઘટના બની હતી, જે અંગે પોલીસે એક આરોપીની ધરપકડ પણ કરી હતી. ત્યારે આ શખ્સની જામીન અરજી કોર્ટ દ્વારા નામંજૂર કરાઈ છે.
ગોકરણ ગામે વાડી વિસ્તારમાં આવેલ ખેતીની જમીન ભાગમાં રાખી ખેતી કામ કરનાર યુવાન વાડીએથી તારીખ 21/10/2025ના રોજ સાંજે 6 વાગ્યાથી 6:45 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન દૂધ લેવા ગયો હતો ત્યારે તેની માનસિક અસ્થિરતા ધરાવતી પત્ની એકલી હતી, જે દરમિયાન હિરેન રમેશભાઈ કનારાએ પરિણીતાની માનસિક અસ્થિરતા અને એકલતાનો લાભ ઉઠાવી બળજબરીપૂર્વક પકડીને શરીરના જુદા જુદા ભાગોએ ખરાબ અડપલા કર્યા હતા, જે અંગે પરિણીતાએ પતિ ઘરે આવતા જાણ કરી હતી. આથી પતિએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેથી પોલીસે હિરેનની ધરપકડ કરી હતી અને બાદમાં જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે હિરેને એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ સમક્ષ રેગ્યુલર જામીન અરજી દાખલ કરી હતી, જેમાં પ્રોસિક્યુશન તરફે રોકાયેલ એડિશનલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર A.J. લીલાએ જામીન અરજીની વિરોધ કરી ધારદાર દલીલો કરી હતી, જેને લઈને એડિશનલ સેશન્સ જજ P.H. શર્મા દ્વારા જામીન અરજી નામંજૂર કરવામાં આવી છે. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. કુતિયાણા પંથકના મંડેર ગામે જાહેરમાંથી જુગાર ઝડપાયો છે, જેમાં પોલીસે દરોડો પાડી પઠાપીરની બાજુની ગલીમાંથી જુગાર રમી રહેલા આલા મેરખી પરમાર, વત્સી જેતા પરમાર અને નિલેશ વજુવાજા નામના શખ્સોને ₹18,000ની રોકડ સાથે જુગાર રમતા ઝડપી લઈ પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોરબંદરની જૂની SSC સિમેન્ટ ફેક્ટરીના ગ્રાઉન્ડમાં જાહેરમાંથી એક શખ્સ દેશી દારૂના મોટા જથ્થા સાથે ઝડપાયો છે, જેમાં પોલીસે ખારવાવાડમાં રહેતા જીતેન્દ્ર લાલજીભાઈ મસાણીને દેશી દારૂ સાથે ઝડપી લીધો હતો. તો આ દારૂનો જથ્થો આપનાર કાના રૂડાભાઈ ગુરગુટિયા સામે પણ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોરબંદરમાં આસોપાલો સોસાયટીમાં આપઘાતની ઘટના બની છે, જેમાં આસોપાલો સોસાયટીમાં જ રહેતા મયુરભાઈ દુદાભાઈ ભંભાણા નામના યુવાને માનસિક બીમારીથી કંટાળી ગળેફાંસો ખાઈ લીધો હતો, જે ઘટનામાં તેમનું મોત નીપજ્યું છે. ત્યારે પોલીસે સમગ્ર બનાવ અંગે તપાસ હાથ ધરી હતી. જતા ફરી નજર કરી લઈએ આજની હેડલાઇન્સ પર. આ હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે ઝેવર, સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો. માધવપુરના દરિયા કિનારે ભારતીય સેનાની એક્સરસાઇઝ કવાયત અંગે ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરનો ખાસ કાર્યક્રમ. પોરબંદર રાજકોટ ટ્રેનને કેન્દ્રીય મંત્રી માંડવિયાએ આપી લીલી ઝંડી. પોરબંદર અને રાણાવાવ પહોંચતા આગેવાનો દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત. તો રાજ્યમાં નાફેડના ખરીદી કેન્દ્ર પર આગ લગાવવાની ઘટના. મામલતદાર સહિત તંત્રની દોડધામ તો આગનું કારણ અકબંધ. કુતિયાણાના ગોકરણ ગામે અડપલા કરનાર આરોપીના જામીન થયા રદ. માનસિક અસ્થિરતા ધરાવતી મહિલાના અડપલા કરનાર શખ્સ જેલ હવાલે. ફરી મળીશું આવતીકાલે આ જ સમયે નવા સમાચારો સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.